Hello, welcome to our show Quality Education. Our show is based on how education changes lives. Here we discuss with renowned educationalists and speakers about how an education can help you improve in your career, and we talk on how an educated person can become a great citizen. So today we have Professor Venkat Ikkurthy, who is an educationalist, IT professional and data scientist. On our fifth episode today, we shall discuss about the skills needed to get a job in this present competitive world. Hello, Mr. Venkat Garu. I hope you're doing really well. Can you please introduce yourself to the viewers watching the show right now? Thank you. Thanks very much. My name is Venkat Ikkurthy. I'm a US citizen staying in US for almost 23 years and working with these big companies, pharma and financial companies. Yes. And also working with a lot of universities also. Thanks for giving this opportunity to share my experiences with the young professionals, young graduates. Thank you, Mr. Venkat, for always tuning in to our show. So, Mr. Venkat Garu, please let us start our show. So, in this episode, we decided on how some skills are very important in getting a job. I think getting a job, especially now in this generation, especially after COVID, has become a huge thing. So, can you please share with us what are some basic skills that are needed for someone to get a job in this competitive world? Before going further, I want to share a great quotation from Acharya Chanakya. Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the youth. So, of course, 99% of students, their ultimate goal is they want to enter into corporate. They want to get a job. Here, I am not concentrating on a specific area like IT or computers or civil. No. Generally, people want to get a job. For that case, certain things is required. The very first one is like communication. Communication. You need to communicate effectively. That's very, very important. That is the first skill they have it. And the second one is with we need to work individually. We cannot do a lot of things. We need to work as a team. So you need to involve in a team. So that means you are a good team player. That is the second skill people must have it. And the third one is like, if you see the third one, unity is like a problem solving. Everybody talks about problems. We need to come up with solutions. That's the most important. See, whether you are a mechanical graduate or whether you are a civil, engineer or even a computer science professional, first you need to have basic things like a communication and teamwork and problem solving and initiative and enterprise. See, nobody is going to give a job right away. So you need to initiate it. Suppose a job is available, you need to run, you need to initiate. Then after that, you need to have a planning and organizing. What is planning and organizing? Suppose if you want to prepare your resume, how I want to organize my resume. So I want to put my what exactly I am looking for. What is your objective? Then after that, what is your skill set and what is your technical skills? So what is your educational qualifications? Suppose if you have did any projects, you need to write it down the project because resume is the face. Because nowadays people are getting interviews not because of not seeing you yourself, just they are going to see your resume. So that is the very, very important. Probably next week we are going to discuss how to prepare a good quality resume. That is probably next topic. So you need to have a perfect planning and organizing. And most important is also self-management. Suppose if you want to come up with like a job interview, at least you need to say 10 minutes before there itself. For that case, you need to have time management, material management, money management, overall self-management. That's important. And the quotation here is again like, instructions is at the end of the school, education is at the end of the life. So every time you need to learn new technologies, you are ready to learn new technologies. That is, you need to, here I'm not concerning about technology. You are ready to accept, you are ready to learn new things. That's the important here. And also some basic technology is required, irrespective of any job.
you need to know about like what is like MS Office. MS Office contains like MS Word. Even if you want to send a resume, you need to prepare the resume with a Word document. So MS Word, some Excel, some PowerPoint. These things is mandatory for any graduate, whether he is a professional graduate or non-professional graduate, doesn't matter. If you have these skills in your resume, yes, definitely you are able to get an interview. Yes. So, Mr. Venkat Garu, I think a lot of students have this problem of communication. You know, వాళ్ళు చాలా భయపడతారు, కొంతమంది చాలా introverted ఉంటారు. So, how do you think a student should overcome this fear of communication in any field? కమ్యూనికేషన్ అన్న పదానికి భయపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ బికాస్ కంపెనీస్ దే ఆర్ ఎంకరేజింగ్ టు టాక్, వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తారు మాట్లాడటానికి. బట్ మనం ఏం మాట్లాడాలి అనేటువంటిదే మనకి ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను జనరల్ గా, హే టెల్ మీ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నప్పుడు మనం ఏంటి ముందు ప్రిపేర్ అవ్వాలి, బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ చేయాలి కొంచెం. హే మై నేమ్ ఈజ్ వెంకట్ ఇక్కుర్తి అండ్ సో అండ్ సో. అలా కాకుండా చాలా మంది ఏం చేస్తారు, ఓ మై నేమ్ ఇస్ దిస్ అండ్ ఐ గాట్ మై బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ ఇన్ సో అండ్ సో, ఐ గాట్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్, వాట్ ఎవర్ యూ మెన్షన్, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ దేర్, దట్స్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమ్. అవి రెజ్యూమేలో ఉంటున్నాయి. అలా కాకుండా కొత్త విషయాలు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. దానికి ఏమిటంటే ఇంటర్నెట్ లో కొన్ని రిసోర్సెస్ దొరుకుతాయి, లేకపోతే మమ్మల్ని అడిగినా మేము కొంచెం షేర్ చేస్తాం, ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. 64 టఫెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, ఆ క్వశ్చన్స్ తీసుకుని ఆన్సర్స్ వీళ్ళు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అక్కడ డాక్యుమెంట్ లో గైడెన్స్, ఓ ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్తారు. చెప్పినప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకునేసి మనం ప్రిపేర్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అలా ముందు వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడుకోవాలి, లైక్ ఎలా ఒక మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేసుకోవాలి. కమ్యూనికేషన్ అనేటువంటిది మొట్టమొదటి నుంచి మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి కమ్యూనికేట్. ఇప్పుడు ఒక సినిమాకి వెళ్ళాలి అనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎర్లీ మార్నింగ్ పొద్దునే లేచి టికెట్ కొని ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని సినిమాకి వెళ్తారు. అదే కాన్సెప్ట్, అంత అంబిషన్, అంత ఇన్స్పిరేషన్ కూడా మనం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు మనం లైఫ్ లో సక్సెస్ అవ్వాలనుకుంటే కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికో మనము టార్గెట్ చేసుకోవాల్సిందే. దానికి చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి. చాలా మంది మనకి ఇప్పుడు విలేజెస్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే ఒక ఒక 50-60 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి, మీకు తెలుసో లేదో, లైక్ వాట్స్ దట్ జర్నల్, చందమామ అయిన చిన్న బుక్ ఉంటుంది, లైక్ చిన్న పిల్లల కోసం చేసినటువంటి బుక్. ఆ బుక్ ఒకటి కొనుక్కోండి. ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్ ప్రైస్ ఇట్ ఈస్. దట్ హ్యాస్ టూ లాంగ్వేజెస్, బోత్ తెలుగు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంగ్లీష్. సో ఈ 2 లాంగ్వేజెస్ లో తీసేసుకొని ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మొత్తం చదవండి, ఆ తర్వాత తెలుగు చదవండి. తర్వాత తీకే పీస్ ఆఫ్ వైట్ పేపర్ తీసుకొని తెలుగు చూస్తూ ఇంగ్లీష్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయండి. ఇప్పుడు మీకు తెలుసో లేదో, ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే దిస్ థింగ్, బట్ ఏపీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీస్ పిల్లలందరికీ ఇచ్చేశారు. ఎందుకు? దానివల్ల ఏమైపోయింది, తెలుగులో ఉన్న పదానికి ఇంగ్లీష్ లో ఎట్లా ఉంటుందో తెలుస్తుంది. దట్ గివ్స్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్. చాలా తేడా వచ్చింది. ఈరోజు చిన్నపిల్లల్లో కమ్యూనికేషన్ పెరగడానికి అది ఇంపార్టెంట్. ఇదే విధంగా తెలుగు వర్షన్ ఇంగ్లీష్ తీసుకొని, ఒకనొక రాజు, వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ ఏ కింగ్ రూల్ ద కంట్రీ, సంథింగ్ లైక్ దట్, అలా కన్వర్ట్ చేసేసారనుకోండి, ఒక్క జర్నల్ చేయడానికి 6 months పడుతుంది న్యాచురల్. దానివల్ల ఏమైపోతుంది, దే విల్ గెట్ ఏ వెకాబులరీ తెలుస్తుంది. మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేకపోవడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటి, వెకాబులరీ తెలియకపోవటం, వెకాబులరీ రాకపోవటం. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ ప్రాసెస్ లో చేస్తే ఏమవుతుంది, వెకాబులరీ ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే వెకాబులరీ వాళ్ళకి వచ్చేసిందో వాళ్ళకి మాట్లాడటం స్టార్ట్ అవుతుంది. దానికి ఏం చేయాలి, ఒక 2-3 ఫ్రెండ్స్ కూర్చొని చేసి, ఇవాళ నుంచి మనం ఇంగ్లీష్ లోనే మాట్లాడదాము అని ఒక అలవాటు పెట్టుకోవాలి. ఇంగ్లీష్ ఛానల్స్ సినిమా చూడండి, లైక్ సిఎన్ఎన్ చూడమన్నాం అని చెప్పి ఇంగ్లీష్ వేరేవి కాదు, సిఎన్ఎన్, ఏబిసి ఇలాంటి బీబీసీ ఛానల్స్ చూస్తే అసలు ఎట్లా హే హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ టుడే, హౌ ఈజ్ యువర్ డే, ఏ గుడ్, సంథింగ్ లైక్ దట్. యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. ఇదంతా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు కమ్యూనికేషన్ అంటే అస్సలు భయమే ఉండదు. రెండోది, నేను చెప్పాను 2 టాపిక్ వచ్చేసరికి ఇవన్నీ కూడా టీమ్ వర్క్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, ఇనిషియేటివ్, దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రేపు మీకు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారనుకోండి, గ్రూప్ డిస్కషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. గ్రూప్ డిస్కషన్ లో ఏం పెడతారు, ఒక బర్నింగ్ టాపిక్ తీసుకుంటారు. హే హౌ ఈస్ ద వార్ ఫర్ రష్యా అండ్ ఉక్రెయిన్ అంటారు. దట్ ఈస్ ద బర్నింగ్ టాపిక్ నౌ. సి ఆ టాపిక్ ని ఎవరైతే ఇనిషియేషన్ చేస్తారో దట్ గై గాట్ బెనిఫిటెడ్. వెంటనే మిగతా వాళ్ళంతా ఫాలో అయిపోతారు.
ఫాలో అయిపోయిన తర్వాత సంబడి మధ్యలో ఒకటి చేంజ్ ఓవర్ అంటారు. చేంజ్ ఓవర్ అంటే ఓ దిస్ ఈజ్ గుడ్ అని వీళ్ళు మాట్లాడారు అనుకోండి, సంబడి ఈజ్ చెకింగ్ దిస్ ఇస్ బ్యాడ్ అని మాట్లాడతారు. దట్ గై ఇస్ నోన్ యాజ్ చేంజ్ ఓవర్ అంటారు. మళ్ళీ అగైన్ డిస్కషన్ నడుస్తుంది. ఫైనల్లీ సంబడి ఈజ్ టేకింగ్ ఎ కన్క్లూజన్, ఓ ఆల్ దీస్ రీజన్స్ ఫైనల్లీ ఐ కన్క్లూడ్ దట్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపీ లైక్ దిస్. సో దట్ ఈస్ ద కేస్. సో గ్రూప్ డిస్కషన్ లో ఇనిషియేషన్, చేంజ్ ఓవర్ and finally conclusion. Those three people are got benefited. Remaining people are followers. Leader is always leader. Follower is always follower. మీరు లీడర్ గా ఉండాలనుకుంటే ఇనిషియేట్ చేయాల్సిందే. అఫ్ కోర్స్ ట్రబుల్స్ ఉంటాయి, ట్రబుల్ లేకుండా ఏమి ఉండదు, ఉంటాయి. కానీ మనం జాబ్లోకి వెళ్ళాలి అంటే మనం ఏం చదువుకున్నా సరే, ఇక చదువు అనేటువంటిది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, చదువుకోలేకపోతే ఉద్యోగాలు రావా అంటే నేను మాట్లాడట్లేదు, చదువుకోలేకపోతే డబ్బు సంపాదించలేమా అంటే నేను మాట్లాడట్లేదు. చదువు అనేటువంటిది వేరే వాళ్ళు మిమ్మల్ని మోసం చేయకుండా ఉండటానికి మాత్రం హెల్ప్ చేస్తుంది. దట్స్ ద బేసిక్. అండ్ రేపు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారనుకోండి, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ వెరీ సింపుల్, వై ఐ నీడ్ టు హైర్ యూ, నేను మిమ్మల్ని ఎందుకు హైర్ చేయాలి, సింపుల్. నాకు బీటెక్ ఉన్నది అన్నారు అనుకోండి, ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఆల్మోస్ట్ లైక్ 300,000 3 లక్షల మంది బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్స్ బయటకు వస్తున్నారు ప్రతి సంవత్సరం. సో 3 లక్షల మంది బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్స్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఎందుకు హైర్ చేయాలి అన్నప్పుడు, నేను డిగ్రీతో పాటు ఈ కోర్సెస్ చేశాను, డిగ్రీతో పాటు నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ చేశాను, డిగ్రీతో పాటు నేను ఈ వాలంటరీ వర్క్ చేశాను. సంథింగ్ యూ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ సమ్ అడిషనల్ స్కిల్. దట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. రెండవది, ఇప్పుడు ఇవాళ రెజ్యూమేస్ చూస్తున్నాం అనుకోండి, హాబీస్ అని రాస్తారు. హాబీస్ ఏమిటి? వాచింగ్ టెలివిజన్, వాచింగ్ క్రికెట్ మ్యాచ్, ఇంటర్నెట్ బ్రౌజింగ్. సో ఇలాంటివి రాస్తే ఎవరన్నా హైర్ చేస్తారా ప్రపంచంలో? ఎవరూ హైర్ చేయరు. మనం ఏం రాయాలి అని చెప్పా, నెక్స్ట్ సెషన్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం, అసలు రెజ్యూమ్ ఎలా రాయాలి అనేటువంటి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇవన్నీ దగ్గర పెట్టుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు మీకు 8 స్కిల్స్ నేను చెప్పాను, మళ్ళీ రీట్రేట్ చేస్తున్నాను వాటిని చూడండి. కమ్యూనికేషన్, టీమ్ వర్క్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, ఇనిషియేషన్ ఆర్ ఇనిషియేటివ్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్, ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్గనైజింగ్, సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్, లెర్నింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ. అండ్ మళ్ళీ ఇంకొక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఒక 50,000 రూపాయల శాలరీ అడిగామనుకోండి, అడిగినప్పుడు కంపెనీ వాడు ఏమంటాడు, రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, నేను మీకు 50,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాను అంటే నీ నుంచి నాకు 1,00,000 రూపాయలు ఇన్కమ్ వస్తేనే కదా నేను నీకు 50,000 ఇవ్వగలిగేది అన్నప్పుడు, వెంటనే ఒక పీస్ ఆఫ్ పేపర్ ఇలా ఇచ్చి, టెల్ మీ యువర్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్, హౌ యూ వాంట్ టు మేక్ 100,000. 1,00,000 రూపాయలు సంపాదించడానికి నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్లాన్ ఏంటో నాకు చెప్పు అంటారు. అది వెంటనే ఇంప్లిమెంట్ అవ్వకపోవచ్చు, కానీ ఆ ప్లాన్ అనేటువంటిది ఏమవుతుందంటే దట్ ఇండికేట్స్ యూ ప్రిపేర్డ్ వెరీ వెల్ ఫర్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. అందుకని మన ఉద్యోగం రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ చెప్పాను కదా, టెక్నాలజీ, ఎంఎస్ ఆఫీస్ తెలియాలి. అదేవిధంగా ఒక బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్ ఉన్నారనుకోండి, అండ్ మీన్ కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి ఒక టాలీ అనేటువంటి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, అది నేర్చుకోవడం పెద్ద కష్టమేమి కాదు, అలాంటిది నేర్చుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఒక మ్యాథమెటిక్స్, స్టాటిస్టిక్స్ వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళ స్టడీకి సంబంధించినటువంటి ఈ శాస్ అలాంటివి నేర్చుకోవచ్చు. ఫార్మసీ పిల్లలకు వచ్చేసరికి ఫార్మకోవిజిలెన్స్, డ్రగ్ సేఫ్టీనో, క్లినికల్ ట్రయల్స్, ప్రోగ్రామింగ్ ఏదో ఒకటి నేర్చేసుకోవచ్చు. అంటే వాట్ ఎవర్ ద స్కిల్స్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎడ్యుకేషన్. సో అది మీకు చాలా ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది. అదేం చేస్తుందంటే యు ఆర్ 1 స్టెప్ అహెడ్ కంపేర్ టు అదర్ పీపుల్. మిగతా వాళ్ళకన్నా ఒక్క స్టెప్ ముందు నిలబెడుతుంది. ఆ ఒక్క స్టెప్పే మిమ్మల్ని ఉద్యోగంలోకి తీసుకెళ్తుంది. అంతేగాని డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఆలోచిద్దాం అలా ఆలోచిద్దాం అంటే మాత్రం జరగదు. మీకు సెకండ్ సెషన్ లో అనుకుంటాను చెప్పాను, ఒక్క సంవత్సరం వేస్ట్ అయిపోతే వీఆర్ లూజింగ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ గురించి పక్కన పెట్టేద్దాం, టైం తిరిగి రాదు. ఆ భావన వీళ్ళలోకి రావాలి. ఇప్పుడు ఈ స్కిల్స్, ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళండి, ఏదో ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళొద్దు, జాబ్ రావడం కోసమే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళండి. చాలా మంది అనుకుంటారు నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం వాళ్ళు ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేస్తారు చెప్పండి, వాళ్ళు టైం వేస్ట్ చేయరు కదా. సో డెఫినెట్ గా మనం గట్టిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. మొన్న మా ఆఫీస్కి వచ్చారు వాళ్ళు, ఏదో టెక్నాలజీ గురించి. నేను అడిగాను, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఛాన్స్ టు సీ దట్ వెబ్సైట్ అని అడిగాను. నేను చూడలేదు అన్నారు. మీరు చూసిన తర్వాత రండి అని చెప్పాను. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు కనీసం కొంచెం గ్రౌండ్ వర్క్ చేయాలి. ఈ సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఆ సాఫ్ట్వేర్ యొక్క వెబ్సైట్కి వెళ్ళిపోయి ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు, వాటి పర్పస్ ఏంటి, ఉపయోగం ఏంటి, ఇది నేర్చుకుంటే ఉపయోగం ఉంటుందా లేదా అనేటువంటిది ఆలోచించిన తర్వాత వాళ్ళు నిర్ణయంలోకి రావచ్చు. ఇవన్నీ ఏంటంటే కలెక్టివ్ టాస్క్. ఒక ఉద్యోగం రావడానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ అనేది కలెక్టివ్ టాస్క్. Yes, Mr. Venkat. Another problem a lot of students think is that నాకు కొంచెం తక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయి, some don't get good marks, some get
to 75 to 60%, and they think that they will not be able to get the job that they are getting, but they will still have the talent that they're having. So what should you suggest to people, saying how must they build their confidence when they lack in some marks, which I feel is not really necessary? When you see this one, this is a very good question. Toppers, కాలేజీలో ఎంతమంది ఉంటారు టాపర్స్ అబౌవ్ 95% వచ్చిన వాళ్ళు? ఇట్ మే బి లైక్ లెస్ దాన్ 5%. తక్కువ మార్క్స్ వచ్చేవాళ్ళు కూడా అంతే, లెస్ దాన్ 5% ఉంటారు. సో రిమైనింగ్ 95% ఈస్ లైక్ మిడిల్, మధ్యలో ఉంటారు. సో ఇక్కడ ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయా తక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయా అనే సమస్య కాదు. ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ రావాలి, మనకి జాబ్ రావాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఇంటర్వ్యూ రావాలి, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి, ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లో కూర్చోవాలి. ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లో కూర్చోటానికి ఏం చేయాలి? అందరికీ బీటెక్ ఉంటుంది, షూర్ గా బీటెక్ ఉంటుంది, ఐ మీన్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉంటుంది. ఉన్న తర్వాత వాళ్ళకి ఈ అడిషనల్ స్కిల్ అనేటువంటిది ఒక ప్లస్ పాయింట్. ఆ ప్లస్ పాయింట్ ఏమైపోతుంది? ఇంటర్వ్యూ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ, నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను యుఎస్ లో ఉన్నాను కదా, నాకు సిటిజన్షిప్ కూడా వచ్చేసింది, గ్రీన్ కార్డ్ అన్ని వచ్చేసాయి. ఈ రోజు వరకు నా సర్టిఫికెట్లు ఎవ్వరూ చూడలేదు, లిటరల్ గా చూడలేదు. ఇప్పుడు ఏదో H1 ఫైల్ చేయడానికి కాపీస్ ఇవ్వడం తప్పించి కానీ ఎవరూ చూడలేదు. సో దే డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఇట్. మీ యొక్క స్కిల్స్, మీకు అవకాశం రావాలి, నేను మాట్లాడే అవకాశం మీకు రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ రూమ్ లోకి రావాలి అంటే మీ డిగ్రీతో పాటు 1-2 అడిషనల్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఖచ్చితంగా వాడు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తాడు. ఇంటర్వ్యూకి పిలిచినప్పుడు ఆ 30 minutes మీ లైఫ్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టైం అది. ఆ టైంలో మీరు వాళ్ళని కన్విన్స్ చేస్తే ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది. అక్కడ ఒకసారి ఉద్యోగం వచ్చి, ఇందాక చెప్పాను ఇవన్నీ చెప్పాలి, కమ్యూనికేషన్, ఎంతూజియాజం, అండ్ ఐఎమ్ రెడీ టు లెర్న్ న్యూ టెక్నాలజీస్, ఐఎమ్ లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఇవన్నీ వాళ్ళకి చెప్పగలగాలి. ఎప్పుడు? ఇంటర్వ్యూరు మీరు ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు మీరు మాట్లాడేటువంటి ఒక అప్రోచ్ మీరు ముందే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. మార్క్స్ అనేటువంటిది మరీ లెస్ మార్క్స్ వస్తే కాదు, కానీ మీరు ప్రకారం యావరేజ్ స్టూడెంట్లు, వాళ్ళ యావరేజ్ స్టూడెంట్స్కి ఉద్యోగాలు దొరకట్లేదంటే ఎవరికి దొరకవు. అది అసలు ఆ భావనే వాళ్ళకి అక్కర్లేదు. టాపర్స్ ఈజ్ లైక్ 1% or 2% అంటే టాపర్స్ ఉంటారు. రిమైనింగ్ వాళ్ళు వెరీ లెస్, వాళ్ళ గురించి పక్కన పెడదాం. సో మధ్యలో వీఆర్ ఆల్ లైక్ మిడిల్, ఈ రేంజ్ లో ఉంటాం మనం. ఈ రేంజ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయండి, దొరకవేం లేదు. ఇందాక నేను చెప్పాను, ఉద్యోగం రావాలి అంటే ఉద్యోగం ఎక్కడ అవకాశం ఉందో అక్కడికి పరిగెట్టేసేసి వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా లైక్ డెఫినెట్ గా మనం ప్రతి ఒక్కళ్ళు, చాలా మంది ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు, వెళ్ళేసేసి వాడికి ఏమి రాదు, నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేస్తాడు, అది పిచ్చి క్వశ్చన్ అడిగాడు అంటాడు. వాళ్ళ పిచ్చి క్వశ్చన్ ఏమి అడగరు వాళ్ళు, ఎందుకంటే మన ఇంటర్వ్యూ చేసేవాడు మనకన్నా ఒక 10 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాడే ఇంటర్వ్యూ చేస్తాడు. నేను అడుగుతాను, టెల్ మీ వాట్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఆఫ్టర్ 5 years. 5 years లో ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నావు అని అడుగుతాను. అడిగినప్పుడు రేపటి విషయమే నాకు తెలియదు, 5 years ఏమిటి అని మీరు అనుకుంటే మనం చేయలేనిది. దట్ ఇండికేట్స్ యువర్ ప్లానింగ్, దట్ ఇండికేట్స్ యువర్ ఆర్గనైజింగ్ యువర్ కెరియర్, హౌ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్, వాట్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఆఫ్టర్ 5 years అన్న క్వశ్చన్. అంటే ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఏంటి? బిహేవియరల్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి. సపోజ్ మీకన్నా జూనియర్ని, ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రమోట్ యువర్ జూనియర్ యాజ్ మేనేజర్, హౌ యూ ఫీల్ ఇట్, నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతావు అని అడిగారు అనుకోండి. అడిగినప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి? ఇట్స్ టోటల్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద మెరిట్, ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు కంగ్రాచులేట్. మెరిట్ ద్వారా కనుక అతనికి వచ్చినట్లయితే ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు కంగ్రాచులేట్. సపోజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ పాలిటిక్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెండ్, ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు యాంగ్రీ. అలా అని చెప్పి నేను పైన కోపం వచ్చేస్తాను నేను చెప్పట్లేదు, ఐ వాంట్ టు మూవ్ సమ్వేర్ ఎల్స్. సో ఇది మీరు చెప్పగలగాలి. ఇది చెప్పాలంటే ఏం చేయాలి? సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్, ఎట్లా మాట్లాడాలి. సిచ్యువేషనల్ బేస్డ్ కాన్వర్సేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సిచ్యువేషనల్ బేస్డ్ కాన్వర్సేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రెండవది ఏంటంటే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. మనకి ఇండియన్స్ కి చాలా మందికి ఏంటంటే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం ఆఫీస్లో ఏమన్నా అయిందనుకోండి, ఇంటికి వచ్చేసేసి ఆ ఎమోషన్స్ ఇంట్లో వాళ్ళ మీద చూపిస్తారు. బట్ మీకు అమెరికాలో అలా ఉండదు, ఎందుకంటే ఎమోషన్ అక్కడక్కడ అయిపోతుంది. దట్స్ వీఆర్ ఆల్వేస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్సిడెంట్ బేస్డ్. ఈ ఇన్సిడెంట్ లో వెంకట్ తప్పు చేయొచ్చు, దట్స్ ఫైన్. అంత మాత్రం హోల్ వెంకట్ తప్పు అని అనరు వాళ్ళు. అక్కడ ఈ ఇన్సిడెంట్ లో వెంకట్ యువర్ రాంగ్ అని ఐ అగ్రీ. ఎందుకు? అది తప్పు అయితే నేను యాక్సెప్ట్ చేసి తీరాలి, దట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. బట్ ఇండియాలో వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఎమోషన్స్ అన్ని కూడా కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టమైపోతుంది. ఇది మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. బిహేవియర్ ఇంటెలిజెన్స్, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, మనం వీఆర్ ఆల్ ఎక్సలెంట్ ఇంటెలిజెంట్. ఎందుకంటే మ్యాథమెటిక్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాం కాబట్టి బాగానే ఉంటుంది, ఇబ్బంది ఏమి లేదు. కానీ మన ఎమోషన్స్ ని మనం ఎంతో కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. దట్స్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ 8-9 స్కిల్స్ అండి. స్కిల్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మార్క్స్ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు టాపర్ అయిపోతారు లేకపోతే లేదు అనేటువంటిది అది అసలు కాదు.
బట్ ఆపర్చునిటీని తీసుకోవాలి. ఆపర్చునిటీని తీసుకున్నటువంటి వాడు ముందుకు వెళ్తాడు. మీకు ఎక్స్ట్రాడినరీ మార్క్స్, గోల్డ్ మెడల్స్ ఉన్నా సరే మీరు ఆపర్చునిటీ తీసుకోలేకపోతే వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. సో ఎవరైనా సరే ఆపర్చునిటీ తీసుకునేటువంటి కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళకి నేను ఫస్ట్ లో చెప్పాను, గోల్ సెట్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ మై గోల్. దాని నుంచి ఏం చేయాలి, చిన్న చిన్న చంక్స్ పెట్టుకోవాలి. లైక్ దిస్, దాన్నే ఎజైల్ అప్రోచ్ అని చెప్పేసి కొత్తగా ఇప్పుడు లైక్ ఐటీ సెక్టర్ లో ఎజైల్ అప్రోచ్ వచ్చేస్తుంది. ఎజైల్ అప్రోచ్ ఏమవుతుంది, యూ వాంట్ టు రీచ్ దట్ మచ్ లెవెల్, యూ నీడ్ టు పుట్ ఏ స్మాల్ పీసెస్ హియర్. ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ సక్సెస్, ఫైనల్లీ ఇట్ విల్ రీచ్ దట్ లెవెల్. సో అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఒక ఐటీ మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఒక ఐటీ ప్రొఫెషనల్ కి ఈ రోజు ఎజైల్ ఇవన్నీ చాలా అవసరం అవుతుంది, జీరా, ఎజైల్ ఎక్సెట్రా అవసరం అవుతుంది. కానీ నేను ఈ రోజు చెప్పినటువంటి ఈ పాయింట్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ పాయింట్స్ మాత్రం ఎవరికైనా సరే జాబ్ కావాలనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఈ 8 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, కంపల్సరీ కావాలి. ఒకటి కమ్యూనికేషన్, సమ్ టైమ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ పెద్ద కాలేజెస్ లో వాళ్ళకి జాబ్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, గ్లోబల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండటం వస్తుంది. ఆ తర్వాత చెప్పాను కదా, టీమ్ వర్క్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టెక్నాలజీ అన్నప్పుడు ఎంఎస్ ఆఫీస్, కనీసం ఎంఎస్ ఆఫీస్ నేర్చుకోండి. పెద్ద కష్టం లేదు. ఎంఎస్ ఆఫీస్ నేర్చుకోవడానికి మనం లక్షలు ఏం ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదు. జస్ట్ గో టు గూగుల్ యూట్యూబ్ కి వెళ్ళిపోయేసి ఎంఎస్ ఆఫీస్ ట్యూటర్ అని టైప్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ట్యూటర్స్ వస్తాయి. వినండి, ఒక 2-3 అవర్స్ వింటే ఎంఎస్ ఆఫీస్ మీకు బేసిక్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క యాటిట్యూడ్ మారితే ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయండి జాబ్స్. So can you please tell the viewers about how they can improve their self confidence in general in their lives? I think first week or second week we discussed about these things, confidence. Who is helping to get your confidence more? Somebody need to motivate it first of all. ఎవరు రోజు మోటివేట్ చేస్తారండి? ఎవరికి అవసరం లేదు. ఆల్వేస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే, ఇఫ్ యూ డూ సమ్ లాట్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, మీరు పర్ఫెక్ట్ గా సబ్జెక్ట్ చదివారు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా మీకు కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. నేచురల్ గా పెరుగుతుంది కాన్ఫిడెన్స్. మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ చేయకుండా ఒక పని చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు మనకి 100% కాన్ఫిడెన్స్ అనేటువంటిది ఉండదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉండదు. అందుకని మనం ఏం చేయాలి, ఒక పని చేసేటప్పుడు ఆ పని మీద 100% శ్రద్ధతో పర్ఫెక్ట్ గా చేయగలగాలి. చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. మేము చెప్తాం, ఒక ట్రైనింగ్ ఏదైనా ఇస్తున్నాం అనుకోండి, ఇచ్చినప్పుడు ఒక సర్టిఫికేషన్ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే ఆ సర్టిఫికేషన్ ఎగ్జామినేషన్ లో 80% 85% మార్క్స్ రావాలన్నప్పుడు మేము వాళ్ళని టెస్ట్ చేసి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, దెన్ యూ కెన్ టేక్ ద ఎగ్జామినేషన్ అని చెప్తాం. సపోజ్ వాళ్ళు మా మాట కాదనకుండా ఎగ్జామినేషన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఒక $150 $180 ఎగ్జామ్ ఫీజు ఉంటుంది. ఐ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఒకసారి ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయ్యారు అనుకోండి, ఫెయిల్ అయితే ఇంత కష్టపడ్డా కూడా ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వలేదు అనేటువంటి దాంతో వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి. కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ని మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు, చాలా కష్టం. సో కాబట్టి ఏంటంటే, ఒక్క పని చేసే ముందు, ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లే ముందు ప్రిపేర్ అవ్వండి. ప్రిపేర్ అవ్వండి, ఏదైనా సరే ప్రిపేర్ అవ్వండి. టెల్ మీ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. వాట్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్, వాట్ ఈజ్ యువర్ వీక్నెసెస్. సబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి, సబ్జెక్ట్ సంబంధించినటువంటి ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఆ క్వశ్చన్స్ తీసుకోండి. వై యు ఆర్ చూసింగ్ దిస్ కంపెనీ, వై యు ఆర్ చూసింగ్ అవర్ కంపెనీ, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ మీ దగ్గర ఆన్సర్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటి, కస్టమర్ సక్సెస్ గురించి చెప్పాలి. మీరు ఇక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ అన్న పదానికి మనం 100% పర్ఫెక్ట్ గా మనం చేసినట్లయితే అవర్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ వెరీ వెరీ ఎక్సలెంట్ మేనర్. లేనప్పుడు ఏమైపోతుంది, మనకే సబ్జెక్ట్ 100% లేనప్పుడు మనం రేపు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి మనం ఎంతవరకు జస్టిఫై చేస్తాము అనేటువంటి భావన వచ్చినప్పుడు వీళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పోతాయి. అది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇస్. సో ఈ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కి చాలా మంచి బుక్స్ దొరుకుతాయండి, చాలా మంచి బుక్స్ దొరుకుతాయి. కొన్ని సాఫ్ట్ కాపీస్ కూడా దొరుకుతాయి అన్నమాట. యాక్చువల్ గా ఆ బుక్స్ చదవడం బిగిన్ చేశారు అనుకోండి, చదివినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ప్లస్ వాచింగ్ సక్సెస్ స్టోరీస్ చూడండి. సక్సెస్ స్టోరీస్ చూస్తే బాగా అర్థమైపోతుంది అనమాట ఎలా చేస్తున్నారు అనేటువంటిది. Yes. Another very common but very hard question for a lot of students is when people ask you, why should we hire you? For this question, Mr. Venkat Garu, what do you think is a perfect answer, and why? And tell us how one must answer this. That's depending upon the situation. Because, for example, why I need to hire you, first of all. Why I need to hire you means I need to say, I got my bachelor's degree in computer science. And along with my graduation,
I did some Python, I did SAS, I did cyber security, some other courses. I got the certifications also. Your job requirement indicates you need a person with these skills. These skills. Of course, I don't know 100% of your requirement, but I know 80%. Remaining 20%, I'm a fast learner. I can learn the things so fast. So we can give a opportunity. You can give a opportunity. I can prove myself. మీరు ఎప్పుడైనా ఏంటంటేనండి ఇలా చెప్పాలి, నాకు ఉద్యోగం ఇవ్వమని మాత్రం చెప్పకూడదు. మీరు నాకు ఉద్యోగం ఇచ్చినట్లయితే నేను అవకాశం నేను ప్రూవ్ చేసుకుంటాను అని చెప్పొచ్చు. ఇంకా కొన్ని సందర్భాల్లో చెప్పొచ్చు, ఓకే ఒక 2 weeks ఆపర్చునిటీ ఇవ్వండి నాకు, 2 weeks నాకు నేను పని చేయకపోతే ఎఫిషియెంట్గా చేయకపోతే యూ డోంట్ నీడ్ టు పే ఈవెన్ సింగిల్ పెన్ని కూడా మీరు పే చేయక్కర్లేదు, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ డౌన్ అని రాయితని చెప్పామనుకోండి, ఆ మేనేజర్ ఏం చేస్తాడంటే ఖచ్చితంగా హే దిస్ గై హాస్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నది అని చెప్పేసి ఇంకా జాబ్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ పెట్టి మచ్ ఈజ్ లైక్ సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎలా మనం వై ఐ నీడ్ టు హైర్ యూ అపార్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ పీపుల్, ఎస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ పీపుల్ ఐ హ్యావ్ దీ స్కిల్స్. సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇవాళ ఇండస్ట్రీ స్టార్వింగ్ ఫర్ క్వాలిటీ పీపుల్ అండి. క్వాలిటీ అంటే దే ఆర్ రెడీ టు టేక్ ఛాలెంజెస్. మన డ్రెస్ కోడ్ దగ్గర నుంచి మనం ఎట్లా మాట్లాడుతున్నాము, ఇవాళ చేతిలో మనం ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు కనీసం ఒక నోట్ బుక్, పెన్, ల్యాప్టాప్ ఉంటే ల్యాప్టాప్ భుజం వెతుకొనేసి మనం ప్రొఫెషనల్ అటైర్తో మనం అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత అంటే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, ఎవరికి వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. కంప్యూటర్ సైన్స్ గురించి అయితే నేను చెప్పగలుగుతాను నేను, బట్ జనరల్గా ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు ఆటో క్యాడో ఏదో ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంకొక మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి క్వాలిటీ గురించి కొన్ని సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి, అవి నేర్చుకోవాలి. ఒక ఎంబీఏ గ్రాడ్యుయేట్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఒక బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్, కస్టమర్ సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి. ఇవన్నీ నేర్చుకునేసి వాళ్ళు చెప్పాలి వై ఐ నీడ్ టు హైర్ యూ మీన్స్ ఎస్ దిస్ ఈస్ ద రీజన్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పగలగాలి. చెప్పినప్పుడు ఎందుకంటే మీకు చాలా సందర్భాల్లో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బెగ్ ద జాబ్. మనం జాబ్ కావాలని మాత్రం అడగదు. హే నా స్కిల్స్ అన్ని ఇవి ఉన్నాయి, ఎస్ ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ద ఆపర్చునిటీ ఐ కెన్ ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ అనేటువంటి ఫీలింగ్ పట్టరాగలిగితే, మళ్ళీ ఇంతకుముందు కూడా నేను చెప్పాను, ఎప్పుడైనా సరే చదువుకో అని మాత్రం ఎవ్వరికీ చెప్పదు. చదువుకుంటే ఉండే అడ్వాంటేజెస్ చెప్తాం. నువ్వు చదువుకుంటే యూ విల్ గెట్ దిస్ అడ్వాంటేజ్. ఈ అడ్వాంటేజెస్ అన్ని రావాలి అనుకునేటట్టయితే డెఫినెట్ గా చదువుకోవాల్సిందే. మా అమ్మాయి చిన్నప్పుడు ఒక కొటేషన్ రాసింది, ఇంకొకటి చెప్తున్నాను చూడండి. ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ ఫర్ ఫస్ట్ 20 years యూ కెన్ ఎంజాయ్ ద రిమైనింగ్ 80 years. ఫస్ట్ 20 సంవత్సరాలు కష్టపడితే నెక్స్ట్ 80 years యూ కెన్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. కానీ ఫస్ట్ 20 సంవత్సరాలు మనం ఎంజాయ్ చేస్తే నెక్స్ట్ 80 years కష్టపడాలి. లక్కీలీ మై బోత్ డాక్టర్స్ ఆర్ డాక్టర్స్. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది మనం ఈ షో పెడుతుందే ఎడ్యుకేషన్ గురించి. సో ఎడ్యుకేషన్ అల్టిమేట్ గోల్ ఈస్ దే వాంట్ టు గెట్ ఏ జాబ్. Yes. Thank you so much, Venkat Garu, for coming on to our show today. We did cover a lot of different topics. We shall continue this again next week. Thank you so much for the viewers for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj.